studied in Gujarati medium, Gujarat board. Right? When I was in school, sir was my English teacher. Okay, and I tried to learn to speak in English. Like જે થોડું ઘણું આવડે, જે ભાંગેલું તૂટેલું આવડે, કારણ કે મને ખબર હતી કે બીજાને તો આમ પણ નથી આવડતું. So I tried to speak. Whenever my English class was there, I tried to speak in English. Whenever I was in college, like I was in NIT, okay, which is a national college. So my classmates were almost from CBSE board and ICSE board. We were, and there were few students coming from Gujarat board, but that too from English medium, right? We were very few students coming from Gujarat board, Gujarati medium. અને એ વખતે થતું એવું કે પેલું જે મધર ટંગ ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય ને, એટલે હું ઇંગ્લિશ જે બોલતો ને મને અત્યારે પણ વિચાર આવે એટલે હસવું આવે. લાઈક આઈ યુઝ ટુ સ્પીક નોટ્સ, નોટ નોટ્સ, રાઈટ? આઈ યુઝ ટુ સ્પીક ફોર, નોટ ફોર, ઓર ડોર, નોટ ડોર. સો એ મધર ટંગ ઇન્ફ્લુઅન્સના કારણે દે યુઝ ટુ મેક ફન ઓફ માય લેંગ્વેજ, દે યુઝ ટુ મેક ફન ઓફ માય ઇંગ્લિશ. બટ એનાથી બે ઓપ્શન હતા મારી જોડે. આઈધર આઈ સ્ટોપ સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ, આઈ શુડ સ્ટાર્ટ સ્પીકિંગ ઇન હિન્દી ઓર ગુજરાતી, ઓર I should learn from the mistake and I should improve on that. And I choose the second option. And I choose the second option, and because of that, when I appeared for my interview in UPSC, which I gave in English medium, and I scored second highest marks in all over India. A Gujarati medium boy coming from Gujarat board can score second highest marks giving the interview in English. Then believe me, you can do far better than me. Isn't it? Yes or no? Yes. Because you have been given such facilities here. But what is missing, or what should be there in your preparation or in your approach, is your goal. How many of you already decided that where you want to see yourself after 10 years? તમારા બધું કેટલાય નક્કી કર્યું છે કે 10 વર્ષ પછી પોતાની જાતને ક્યાં જોવા માંગો છો? 1, 2, 3, 4. I can ask her. I will ask. This is the scenario. अगर आखी दुनियाना जे सक्सेसफुल माणसो छे, which are very few, right? अगर एमने तमे एक साथे मूकीने एनालाइज करशो, spend their each and every minute and second with proper planning. We all have got one thing in common. આપણી બધા જોડે એક વસ્તુ કોમન છે, એન્ડ દેટ ઇઝ ટાઈમ. ટાઈમ જે આપણને મળે છે એમાં તમારો ધર્મ ક્યાંય વચ્ચે નથી આવતું, તમારી જાતિ ક્યાંય વચ્ચે નથી આવતી. તમે પુરુષ છો, સ્ત્રી છો, બાળક છો, ગરડા છો, યુવાન છો, દરેકને દિવસના 24 કલાક સરખા ભાગે મળે છે. ઇટ્સ અપ ટુ અસ કે આપણે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે. આઈ રિમેમ્બર વેન આઈ વોઝ ઇન 12th સાયન્સ, અમે લોકો જ્યારે એસેન્ટની અંદર હતા ત્યારે એવું થતું કે ફિઝિક્સની અંદર આઈ હેડ સમ પ્રોબ્લેમ્સ. આઈ કુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્રોમ વન ફેકલ્ટી. શેડ્યુલ ફોર થ્રુ આઉટ 12th. મારું જે ઘર છે એ મેઇન રોડ પર છે, એટલે આવતા જતા ગમે તે માણસ, સગાવાલા બધા જ લોકો વિઝિટ કરતા જાય. એટલે અગર હું દિવસે, એન્ડ આઈ ડિડન્ટ હેવ એની સેપરેટ સ્ટડી રૂમ ઓર લાઈક દેટ, રાઈટ? સો દિવસે અગર વાંચવા બેસું તો લોકો આવે, બેસે, પેલા ગાડીઓના અવાજ હોય, મેઇન એરિયા છે. સો ઇટ વોઝ વેરી ડિસ્ટર્બિંગ ફોર મી. વોટ આઈ યુઝ ટુ ડુ ઇઝ કે જ્યારે હું સ્કૂલમાંથી ઘરે આવું 6 વાગે, 7 વાગે, 7:30 જમીને સૂઈ જવાનું, રાત્રે 12 વાગે ઉઠવાનું. એને 12 વાગ્યાથી મારો દિવસ ચાલુ થતો. દુનિયા આખી ઊંઘતી. અત્યારે મને થતું પણ ખરા કે યાર બધા ઊંઘે છે ને, લેટ મી ગેટ એડમિશન ઇન્ટુ NIT સુરત. એટલે વન થિંગ ઇઝ, એક થંબ રૂલ છે. યુ ઓલ નો થંબ રૂલ? એન્ડ ધ થંબ રૂલ ઇઝ ધેટ વિધાઉટ સેક્રિફાઈસ you are not going to get anything. હું જ્યારે દિલ્હી હતો ને ત્યારે લાઈક વી વેન્ટ ટુ ધ માર્કેટ મારા એક ફ્રેન્ડની જોડે. વી વર પ્રિપેરિંગ ફોર UPSC. तो मैंने જોઈને કે यार कभी कभी सोचता हूँ कि लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स ना होते, इतने चैलेंजेस ना होते तो कितना अच्छा था. आराम से मतलब बैठो, एक ऐसी जॉब चाहिए कि AC वाला कमरा हो, पूरे दिन आराम से बैठना है, पैसे पैसे हो, कोई मगजमारी नहीं चाहिए. I said wonderful. I said I have the job for you. He's like what? I said वो देख सामने ATM दिख रहा है, वहां वॉचमैन बन जा. AC वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, हालांकि आपके नहीं है लेकिन है, राइट? पूरा दिन कुछ करना नहीं है, चेयर में बैठना है, दैट्स ऑल. इजंट इट? कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है, कोई स्ट्रगल नहीं है, एंड यू आर गेटिंग योर जॉब एंड योर सैलरी.
Do we want that life? Do we want that life? Definitely not. But contrary to that, when you have problems in your life, when you have struggle in your life, જ્યારે તમને લાગે કે બધી જ રીતે તમે ફસાયેલા છો, believe me, એ વખતે જો તમે ટકી ગયા તો તમે યંગેસ્ટ આઈપીએસ ઓફ ગુજરાત પણ બની શકો અને યંગેસ્ટ આઈપીએસ ઓફ ઇન્ડિયા પણ બની શકો. કોઈ રોકવાવાળું નથી. બિકોઝ જેટલા તમે ઘસાવ છો એટલા તમે ઉજળા બનો છો. હીરાને જેટલો વધારે ઘસવામાં આવે એટલો વધારે શાઇન કરે. સોનાને જેટલું વધારે તપાવવામાં આવે એટલું જ એ વધારે પ્યોર બને. ઉપરવાળો તમને જેટલા વધારે ઘસશે, ઉપરવાળો તમને જેટલા વધારે તપાવશે, બિલીવ મી તમે કંઈક નવું બનીને એમાંથી નીકળશો બહાર. એન્ડ ધીસ ઇઝ થંબ રૂલ ઓફ લાઈફ. રાત જેટલી ડાર્ક હશે, સંઘર્ષ જેટલો વધારે હશે, સવાર એટલી જ વધારે ઉજળી હશે. અને એ તમે તમારી આજુબાજુના એક્ઝામ્પલમાં જોઈ શકશો. એક એક્ઝામ્પલ હું દરેક જગ્યાએ આપતો હોઉં છું, એ છે ઉમુલ ખેરનું. ઉમુલ ખેર દિલ્હીની એક છોકરી છે જે મુસ્લિમ પરિવારમાંથી આવે છે અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતી હતી. ઝૂંપડપટ્ટી સ્લમની અંદર. જ્યારે 8મા ધોરણમાં આવે છે ત્યારે એના પપ્પા કહે છે, બેટા બસ, આપણા ફેમિલીમાં આનાથી વધારે કોઈ ભણ્યું નથી, તારે ભણવાનું નથી ને કાલથી તારે મજૂરી ચાલુ કરવાની છે. પણ એની સામે એક જ મોટિવેશન હતું કે આખી જિંદગી તો હું આ ઝૂંપડપટ્ટીમાં નહીં જ કાઢી શકું. અને એ છોકરીએ 8મા ધોરણમાં પોતાનું ઘર છોડી દીધું. એ જ ઝૂંપડપટ્ટીમાં અલગ ઝૂંપડી બનાવીને રહેવા લાગી. સવારે સ્કૂલ જાય, બપોરે આવીને છોકરાઓને ટ્યુશન્સ કરાવે અને ટ્યુશન્સમાંથી પોતાનો ખર્ચો કાઢે. એવા પણ દિવસો એને જોયા છે કે 3 દિવસ જૂની રોટલી પણ એને ખાવી પડી છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 17 થી તો 18 એને ઓપરેશન કરાવેલા છે. 8મા ધોરણમાં અલગ થઈને જાતે કમાઈને જાતે ભણીને એ પોતાનું 12th પતાવે છે. એ જ સિસ્ટમથી પોતાની કોલેજ પતાવે છે. એ જ સિસ્ટમથી JNU જેવી પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીમાં પોતાનું માસ્ટર્સ ને PhD પતાવે છે. અને ત્યારબાદ વિચારે છે કે હવે હું યુપીએસસી આપું. અને યુપીએસસી ની અંદર પણ પહેલા જ અટેમ્પમાં 400 સમથિંગ રેન્ક લાવીને એ IAS બને છે. આપણી જોડે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? આપણને પપ્પાએ કીધું છે કે 8મા પછી નથી ભણવાનું? આપણને ઘરમાંથી બહાર જવું પડ્યું છે? જાતે કમાવું પડ્યું છે? જીનેટિક બીમારી છે? ધેન વોટ ઇઝ ધ ફેક્ટર જે આપણને રોકી રહ્યું છે? I know what is the factor. I'll come on to that. The very basic problem with our generation, ખાસ કરીને તમારી જનરેશન સાથે એ છે that we are very confused. અને એ જે સ્ટ્રગલ છે ને એવરી ડે તમારી લાઈફમાં છે. I will be very frank with you. તમે જ્યારે નથી વાંચવા બેસતા અથવા તમે ઘરમાં નથી સાંભળતા એટલે એક કેસેટ વાગતી હોય છે, અક્ષરશઃ તમને કહું, અને તમને લાગશે કે ના યાર મારી જ વાત છે. તારા જેવડા હતા ને એટલે ચડ્ડી પહેરીને સ્કૂલે જતા હતા, ગામડાની શાળામાં ભણ્યા છે ને લીમડા નીચે ભણ્યા છે, અને સ્કૂલથી આવીને પેરેન્ટ્સને હેલ્પ કરવા જતા હતા મજૂરી કરવા. કેટલા ઘરમાં વાગે છે આ કહેશે કે એ જે મેન્ટાલિટી છે ને એ આઈ મીન લાઈક યુ નો ફિક્સ થઈ ગઈ છે. વોટ વી ડુ ઇઝ વી ટ્રાય ટુ એન્ટર ઇન્ટુ કન્ફ્લિક્ટ વિથ ધેટ. આપણે એને બદલવાની ટ્રાય કર્યા છે અને પરિણામ એ આવે છે કે બંનેમાંથી એક પણ બાજુનું ભલું નથી થતું. વોટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ કે એ જે વસ્તુ કહી રહ્યા છે એ એમના સમયની એમના ટાઈમની જરૂરિયાત હતી, વિચ ઇઝ નોટ ધ કેસ વિથ યુ. તમારે કોઈ એવું કમ્પલ્શન નથી કે તમારે ચડ્ડી પહેરીને આવવું પડે. પેન્ટ પહેરવા જેટલા પૈસા છે આપણી જોડે. વોટ ઇઝ નીડેડ ઇઝ અવર એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ ધેટ થિંગ. આપણે એને કઈ રીતે રિસ્પોન્ડ કરીએ છીએ. આપણે છે ને એની સાથે લડાઈમાં ઉતરવાની ટ્રાય કરે છે. નાઉ ટેલ મી, જ્યારે તમે કન્ફ્લિક્ટમાં ઉતરો છો, તમે સામા જવાબ આપો છો, ત્યારે શું થાય છે? મહાભારત, ઇઝન્ટ ઇટ? તો બેટર છે ને કે આપણે એ વસ્તુને એઝ ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટ કરીને we'll have to understand the things કે જે છે એને હું બદલી નથી શકવાનો. બેટર છે કે મારા હાથમાં જે છે એને હું બદલું. કોઈ માણસને ચેન્જ કરવું તમારા હાથમાં છે? પોતાને ચેન્જ કરવું પોતાના હાથમાં છે? યસ, ધેટ ઇઝ વેર વી નીડ ટુ ફોકસ ઓન. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ આ જે યંગ જનરેશન છે એને મારે કહેવું છે કે આપણે છે ને આકાશમાં ઉડવાનું છે. વી આર કાઇટ્સ, પતંગ. જેટલા ઊંચે ઉડી શકો એટલા ઉડવાનું છે. બટ ટેલ મી,
એ જે તમે ઉપર ઉડો છો એ કોના સપોર્ટથી છો? દોરી? યસ. એ દોરીથી પતંગનું કનેક્શન કપાઈ જાય તો એ પતંગની હાલત શું થાય? ફાટી જાય, ગટરમાંથી મળે, ઝાડ પર અટવાયેલી હોય, કોઈ વાહનની નીચે હોય, ઇઝન્ટ ઇટ? જાળીમાં ફસાઈ ગયેલી હોય, થાય કે નહીં? અગર આપણે પતંગ છીએ, આપણી સ્કૂલ એ દોરી છે, અને દોરીનું કનેક્શન જો કપાઈ ગયું તો પછી આપણી હાલત એ પતંગ જેવી થવાની છે. એન્ડ યુ વિલ સી ધ એક્ઝામ્પલ તમારી આજુબાજુ જ મળશે કે જે લોકોએ પોતાની ફેમિલીની વાત સાંભળવાનું બંધ કરી દીધું છે, જે લોકોએ પોતાનાથી જે સારા માણસો છે એમની